Naik and Mr. Nilesh Kudupkar, my fellow colleagues from the Department of Zoology, MD College, and all the enthusiastic students participating in today's program. Here I am feeling privileged to welcome you all on the behalf of Zoology Department, MD College, for today's program Zoology Katta. Generally, Kata is a place where people meet and talk. They discuss their views, they express themselves. So generally, कॉलेज विश्वात कट्टा म्हणजे मुलांना त्यांच्या प्रॉब्लेम्सवर सोल्युशन मिळण्याचं हक्काचं ठिकाण. So, Zoology Department has provided you a platform to get reveal the scopes in zoology. So it's moreover a talk with our alumni on future avenues to know fun learning in zoology and much more about scopes in zoology. Today's program is interactive and I therefore request you all the student participants to please ask their questions in the chat box. We'll try to take as many questions as possible. May I now request our principal, Dr. Chapansa Madam, to address the gathering. Thank you, Harshada Madam. Respected Head of Zoology Department, Dr. Vaishali, my colleagues, Dr. Rishikesh, Harshada, Rajkumari, Suprita, and our guest for today, and one of my favorite students, that is Ketki Naik and Nilesh Kudupkar. Both of them now are doing very, very well. On behalf of MD College, I welcome you to this Zoology Katta. Students, Zoology Department is being organizing this Zoology Katta for you, especially instead of we giving a talk to you on career avenues in zoology, which we do at the end of the year. But when you actually meet the students, you will be able to gel with the ideas. You will be able to know what is happening. You will be able to know how successful they are in their careers. And automatically you will know that when you think of zoology, it is just not teaching, just not research, just not fishery or connected to some hospital, but you have n number of avenues where you can be successful in careers. Similarly, we have Suprita Naik, who has diverted completely from zoology, and she is into the field of insurance, training people. We have got Nilesh, who worked in zoology field in the beginning. He was very much with CMFRI. He worked there. He was in the project, but then diverted working with NGO Pukar. So you almost can be successful when you work in other fields, and the aim of this katta is to just expose you to different fields. We are not going to give you lectures or talking. It is you have to interact with the alumni. Tomorrow you will be in this place, you will be called here, and we will have the juniors interacting with you. तर तुम्हाला जे काय प्रश्न विचारायचे आहात, तुम्ही या करिअर मध्ये कसे गेलात, या करिअर मधले फायदे काय आहेत, तुम्हाला कुठल्या कुठल्या परीक्षा द्यायच्या आहेत, या करिअर मध्ये सक्सेसफुल व्हायला काय लागतं, तुम्ही बिनधास्त त्यांना विचारा. ते आपले विद्यार्थी आहेत आणि दे डेफिनेटली बी फ्री and most happy to answer your questions. I am very proud of the zoology department, who always finds out something innovative to bring it to the students, and I'm sure all the zoology students will be benefited with this. Thank you very much, and I welcome you both, Ketki and Nilesh. I welcome both of you to this katta once again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, madam. Your address has provided a perfect platform for our today's katta. I now hand over the session to Ms. Rajkumari Nimbale to introduce us with our today's guests.
Raj, you're on mute. Sorry, yeah, sorry. Okay, thank you so much, Harshada ma'am. I take this opportunity to invite and introduce two of our alums here. First, we have Miss Ketki Naik. She's a dynamic, result-driven profession with 18 years of experience in insurance, training, sales, and teaching also. She has completed her master's in zoology and currently pursuing her PhD under guidance of our principal, Dr. Chaya Panse madam. Along with this, she also holds a diploma in health insurance. She is a certified life coach from Franklin Covey Institute, behavioral and instructional designer, and behavioral coach as well. She currently working as technical vertical head, Peninsular Agency Sales Training in Bajaj Alliance Life Insurance Cooperative Limited. Next, along with Ketki ma'am, we have Nilesh Kudupkar sir, who is an enthusiastic and compassionate being in public sector with keen interest in research. He has published scientific papers based on parasitism in moth caterpillars, biodiversity, as well as in fisheries. He also has a social science research project based on Adivasi people around Mumbai. He has completed his masters in zoology in 2012, and he has worked with CMFRI broadly on different projects including doll and trawl net fisheries as well as economic fish data. Since 2016, he is working with Partners for Urban Knowledge Action and Research (PUCAR) organization as a program coordinator under Healthy Cities Wealthy Cities program, which aims towards focusing improvement of health conditions in poor urban communities. He has worked with different projects under that in collaboration with many national and international universities and institutionals. I welcome both Ms. Ketki Naik as well as Mr. Nilesh Kudupkar to being with us and guide us with further instructions in zoology and scope. Thank you so much. Thank you so much, Rajkumari. This introduction is ideal setting for today's discussion. It will definitely help our students to engage with our guest. And we also have Shreyas Dabke with us. He is a batchmate of Ketki. So welcome, Shreyas, to this katta. Thank Oh, you, Shreyas Kharshada. is also here. Shreyas, welcome. Thank you, Happy ma'am. to Thank have you. you Thank here. you. Yeah. It was glad having Ketki to have a talking with this katta. Put your Yeah, video on. Now let me see how much you have changed. yeah. Can you see me right now? Yeah. Yeah. Yeah, just छप्पर उड़ के बाकी का रह गया. Yeah. So with Shreyas here, Ketki, it will be really a katta for you. Yes, ma'am. Actually, Yeah. I'll be Yeah. a mute mode. I'll be audience right now. And Okay. I now request Ms. Suprita Naik to begin the conversation with our guest. Suprita will be accompanied by our students Anurag Kadam, Omkar Kadam, and Mahima Thakur. thank you, Harshada, and hello, welcome, Ketki ma'am and Elisa. Our students are missing the college a lot. Many of them might have not even properly seen the college, enjoyed their life because some are SY who joined last year to our college might be. So they are not at all, having any idea कि college कैसा होता है, क्या मजे होते हैं. So we would like to start both of you with sharing your experience about how it was at MD, what extracurricular activities you used to do in MD. So we can start with you, Ketki ma'am. Okay. Oh, great. A lot of memories. The first question only is a very important and a very emotional question. How was my college life at MD? Very simple word to describe it. It was a happy place. All right. And whatever I have learned in my college life at MD has made me a better human. So, thanks to my college life, I am a better human today. इन अ शॉर्ट फिल्म इट वॉज अ फॅमिली अवे फ्रॉम होम. एका आपल्या स्वतःच्या घरापासून एक जर दुसरं माझं घर होतं तर ते होतं माझं एमडी कॉलेज. आमचं एमडी कॉलेजचं MSc लॅब आणि आमची टीचर्सचं स्टाफ रूम हेच आमचं तिकडे जग होतं. अमेझिंग एक्सपिरियन्स, इन्स्पायरिंग अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इट वॉज लर्निंग विथ फन. इट वॉज सो अप्रोचेबल. म्हणजे एक फिअरलेस ॲटमॉस्फिअर जिकडे तुम्ही अप्रोच करू शकता तुमच्या मेंटॉर्सना. तुमचे एक फ्रेंड्स होते. वी वर 6 batchmates and those 6 of the batchmates, they were the friends for life. One of them is here on the call today and we used to share everything with each other.
every time we know कि if we have a problem, कोई difficulty है, everybody is standing up for each other. So for us, MSc lab was our katta. We were there and Panse ma'am literally had to tell us कि जाओ अभी घर जाओ, मत बैठो इधर college में. So our life was between library, lab and our MSc lab. So for me, my college life was a family away from my home. That was the complete emotional bonding I had in my college time. That's so nice to hear from you, Ketki ma'am. Nilesh sir, could you please also So let us? my college life was like, if it is described in a single word, is like fun and learning. Lectures किंवा कॅन्टीन किंवा लॅब काही असो, आमच्याकडे फक्त मजा प्लस अभ्यास असं आमचं ऍटमॉस्फिअर यायचं. प्लस दॅट वॉज आय थिंक 2010 वॉज माय BSc बॅच. सो आय थिंक वी वर मॅक्सिमम स्टुडंट्स फॉर द झुओलॉजी आणि सगळ्यांचा इंटरेस्ट असायचा. प्लांट्स बॉटनी सगळं आम्ही हे करून झुओलॉजी मध्ये जेव्हा आलो होतो की यार एक्सकर्शन म्हटलं की एक वेगळी मजा असायची, लेक्चर्स बसली की एक वेगळी मजा असायची. आय नो की कोणी आमच्यापैकी लेक्चर बंक नाही करायचं. इवन दोज हू आर द कॉलेजेस व्हेरी फेमस की लेक्चर बंक केलं की तुम्ही कूल वगैरे. पण इज द झुओलॉजी वॉज अ डिपार्टमेंट की तिथे आम्ही टायमिंगच्या आधी असायचो लेक्चर्स अटेंड करण्यासाठी, इक्वली फॉर द प्रॅक्टिकल. सो इट वॉज व्हेरी लर्निंग स्पेस फॉर अस अँड ऑल्सो हॅपी पेस फॉर मी. हे बिचाऱ्या पोरांना जळवू नकोस. पोरं बिचारी कॉलेज पण बघितलं नाहीये त्यांनी. Thank you so much for at least giving them at least they can imagine कि हाँ भाई होते थे मजे बहुत ज्यादा. Next I would like Mahima to take over. Mahima. Yes, Mahima, ma'am. yeah. Yes, ma'am. Hello, sir. Hello, ma'am. So that what had you specifically opted for zoology in degree and masters? Why had Can you you? please repeat? Why had you specifically opted for zoology in masters and degree? Okay. So for me, it's like I love this subject first of all. मला प्राण्यांची खूप आवड होती, नेचरची खूप आवड होती. सो आय लाईक दॅट सब्जेक्ट. अँड जेव्हा मी डिग्रीला आलो होतो, आय वॉज कन्फ्युज की एक्झॅक्टली मी काय घेऊ, कारण प्रत्येकाकडून वेगवेगळे येत होतं जे आपल्याला एनकरेज करणारे असतात की नाही तू केमिस्ट्री घे, तू फिजिक्स घे. बट I was interested in biology when I was in 12th. I was done my good score in CET, so that's why I'm more interested to take a zoology also. So माझा आवड ह्या सब्जेक्ट मध्ये होती. आणि सेकंडली मी जेव्हा SY ला होतो तेव्हा माझा एक रिसर्च पेपर आला होता, जसं आता इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं होतं. त्याच्यात मला त्या रिसर्च बद्दल खूप क्युरिओसिटी वाढली होती की एक्झॅक्टली बायोलॉजिकल रिसर्च असतात कसे. आणि ऍक्च्युअली वैशाली मॅम बरोबर आम्ही काम केलं होतं आणि खूप ते छान प्रेझेंट झालं होतं. अँड ऑल्दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वॉज झुओलॉजी, सो मी TYला झुओलॉजी हा विषय घेतला होता. आणि देन अगेन आय हॅड गोइंग फॉर दी मास्टर्स फॉर ओशनोग्राफी. So that was my flow because I took the interest of area this zoology. Okay, sir. What about Ketki, ma'am? For me, I have always been an animal lover. मला म्हणजे प्राणी खूपच आवडतात right from very very younger times. And I'm always curious to know यांची काय लाईफस्टाईल आहे, यांची फिजिओलॉजी काय आहे, यांचं बॉन्ड काय नेचर मध्ये, प्रत्येक ॲनिमल्स कसा असतो, काय असतो. आणि ही जी माझी क्युरिओसिटी आहे दिस हेल्प मी टू टेक अप झुओलॉजी इन डिग्री अँड मास्टर्स. सो ऑल्सो ह्याचा अभ्यास करून एक वेगळं बॉन्ड तयार झाला आणि आय गॉट अ बेटर अंडरस्टँडिंग की हाऊ वी इम्पॅक्ट ॲनिमल्स अँड हाऊ दॅट इम्पॅक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस. तर माझ्यासाठी माझं टेकिंग अप झुओलॉजी वॉज प्युअरली आउट ऑफ पॅशन फॉर ॲनिमल्स. So that's how I came down to the field of zoology. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sir. Thank you, Mahima. Anurag? Anurag, can you Yes, take ma'am. over? Yes, ma'am. Good evening, ma'am and sir. Can you? My question is first for Ketki, ma'am. Then, can you please share about different areas you have learned and worked in? All right. So I started my, when I was in the moment I passed out my 12th, I started as my career into insurance agent and advisor. So that was long back in 2002
that was the time when एक पार्ट टाइम समथिंग आय हॅड टू डू, एक पार्ट टाइम जॉब लेना था, सो दॅट टू सी द चॅलेंजेस और कसं असतं ते जाणून घेण्यासाठी आय बिकेम एन एजंट अँड ॲडवायझर, ज्याला इन्शुरन्स IC म्हणतात किंवा एजंट म्हणतात. तर मी तिथून आपलं इन्शुरन्स इंडस्ट्रीमध्ये पार्ट टाइम चालू केलं. सो स्लोली along with my studies I used to do that, and it was very interesting. इन्शुरन्स मध्ये लोकांना भेटणं, त्यांना जाणून घेणं, इट्स अ नोबल कॉज, राईट? म्हणजे आपण काहीतरी छान असं करतोय, एक फिलिंग येतं, अँड प्लस यू गेट मनी, सो इट्स व्हेरी एक्साइटिंग ऑल्सो. सो विथ दॅट इट slowly went ahead, and after that I started I was a part-time teacher in Chate classes and Karla Shukla. Tikade time to time hourly basis varti I had taken some classes. So slowly moving on, then I joined health insurance industry. There I was for another 10 years, being an advisor for 6 years. Then I came into health insurance industry and did my work there, and moved on slowly in different areas. Today I am in life insurance industry, and it's insurance, all is still insurance, and I'm into the field of training. So sales was there. जेव्हा मी एजंट होती तर मी इन्शुरन्स सेल्स करायचे, पण ते ट्रेनिंग आणि टीचिंगचं पॅशन ते कधीच गेलं नाही, आणि त्याच्या बरोबर आय गॉट एन एंट्री इनटू इन्शुरन्स, अँड देन दॅट बिकेम माय वे अहेड. So these were the things that helped me learn my attraction toward insurance came from that area. केतकी आम्हाला बकरा बनवायची आणि सगळे इन्शुरन्स आमच्या गळ्यात घालायची, मग काय घालायची ना मॅडम, हे इन्शुरन्स घ्या मॅडम, ते इन्शुरन्स घ्या. हा, मी मॅमला इन्शुरन्स खूप विकलेत. आणि आम्ही आमचे विद्यार्थी काहीतरी करतायत, तो त्यांना प्रोत्साहन देऊया. सरांनी पण खूप इन्शुरन्स घेतले तुझ्याकडनं. हो मॅम. वैशाली ma'am, but now she is on other side. Whatever insurance we have been taking and using, now she is guiding us how to set claim and how to get it realized. Yes, but whenever I have to go anywhere, he is ever मला हे इन्शुरन्स, मेडिकल काय, ट्रॅव्हल इन्शुरन्स पाहिजे, काय पाहिजे, तर केतकी मला अक्षरशः एक दिवसात सगळं तयारी करून देते. आय डोंट हॅव टू बॉदर, आय हॅव टू जस्ट मेक अ कॉल अँड टेल हर केतकी टुमॉरो आय एम फ्लाइंग, आय वॉन्ट मेडिकल इन्शुरन्स, अँड देन ती काहीतरी करते आणि मला ते मिळवून देते. आपले जे स्टुडंट्स आहेत ते प्रत्येक वेळेला आपल्याला मदतीला येतात, हे एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. Yeah, that's true. Yeah. Thank you, ma'am. Same question for Nilesh sir. Nilesh sir, you're on mute. Yes. So 2012 ला माझं मास्टर्स कम्प्लीट झालं होतं, आणि मी CMFR ची एक पोस्ट म्हणजे एक ऍडव्हर्टाईज होती, मी त्याला अप्लाय केलं होतं. अनफॉर्च्युनेटली जो प्रोजेक्ट होता तो एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंटच्या अंडर होता CMFRI, बट आय कुड नॉट बी सिलेक्टेड. बट दॅट सेम टाइम देशमुख सर वॉज देअर फॉर द इंटरव्ह्यूज, आणि त्यांनी आम्हाला एका वेगळ्या प्रोजेक्टसाठी बोलवलं. दॅट प्रोजेक्ट वॉज GIS मॅपिंग. ओके, सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज दॅट की समुद्रात जिथे आपण मासेमारी करतो, ऑब्व्हियसली आपल्या फील्डशी हे सगळं रिलेटेड होतं. त्याच्याच आधी जेव्हा मी पार्ट 2 ला होतो तेव्हा आमची बोट ट्रेल झाली होती, पानसे मॅमनी ती अरेंज केली होती, आणि आम्ही ते 1 डे एक्सकर्शन विथ मनीषा मॅम गेलो होतो, आणि ते सगळं ऑपरेशन कसं होतं, फिशिंग कसं होतं, ते सगळं शिकलो होतो. आणि दॅट सेम थिंग इज आय टोल्ड टू माय इंटरव्ह्यू टू देशमुख सर, अँड देशमुख सर वॉज इम्प्रेस की बाबा हॅव्हिंग एकदा तरी बोट ट्रिप केलंय, बिकॉज आपल्या फील्डमध्ये ओशनोग्राफीमध्ये तुम्ही बोट ट्रिप करणं इज व्हेरी, तुम्ही खूप मोठा डोंगर चढल्यासारखं असेल. सो सर वॉज व्हेरी इम्प्रेस, आणि त्यांनी आम्हाला त्या GIS प्रोजेक्टमध्ये घेतलं होतं. वी वर 5 स्टुडंट, आय वॉज वन ऑफ देम, आणि आम्ही ते काम सुरू केलं होतं. इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग की ते सॅम्पल आम्ही आणायचो, बोटीवर जाऊन एक दिवसाची जी ट्रिप असायची, ते सॅम्पल घेऊन यायचो लॅबमध्ये, त्याचं GPS रिडिंग जे असायचं ते आणायचो, आणि मग ते सॅम्पल सेग्रिगेट करणं, त्याच्यानंतर ते सॅम्पल अनालाइज करणं, अँड देन दे फिल द डेटा इन दॅट प्रोग्राम. हा सगळा माझा स्टार्टिंग फेज होता, आणि हे असं मी 3 वर्ष त्या प्रोजेक्टमध्ये काम केलं. त्याच्यानंतर मला फिश इकॉनॉमीचा एक प्रोजेक्ट आला, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला
मी फिश लँडिंग सेंटरला जायचो, प्रत्येक स्पीशीज आपली सायंटिफिक नेम वाईज आयडेंटिफाय करणं, त्याचा किती कॅच आलाय तो आयडेंटिफाय करणं आणि तो सगळा डेटा ऑफिसमध्ये देणं, हे एक माझं तेव्हा काम असायचं CMFR ला असताना. आणि अलॉंग विथ दॅट फिश इकॉनॉमिक्स, की दर दिवशी फिशची व्हॅल्यूज किती डिफरंट पोझिशनला आणि किती डिफरंट मार्केटमध्ये, म्हणजे तुम्ही जेव्हा लँडिंग सेंटरमध्ये जाता तेव्हा त्याची काय व्हॅल्यूज असते, तुम्ही जेव्हा एक लोकल मार्केटमध्ये जाता, एका होलसेल मार्केटमध्ये जाता तेव्हा त्याची काय व्हॅल्यू असते, या तिन्ही प्रोजेक्ट्सवरती, या तिन्ही वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्सवरती मी काम करत होतो. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स. पण जेव्हा तो प्रोजेक्ट ओव्हर आला, म्हणजे संपत आला, कारण ऑब्व्हियसली फंड रेज प्रोजेक्ट असतात, तो जेव्हा त्याचं फंडिंग बंद झालं तर तो प्रोजेक्ट बंद होणार होता. सो अँड दॅट सेम टाइम, कारण 2012ला माझं जेव्हा मास्टर्स झालं होतं, आम्ही पुकार नावाचे एक NGO मध्ये, जी एक सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या सोशल इश्यूज वरती रिसर्च करू शकता, तर तिथे माझ्या एका टीम बरोबर मी काम करत होतो. सो सेम टाइम जेव्हा मी 2015ला इथून निघालो आणि 2016 मध्ये मला तिथे जेच ओपनिंग मिळाली, की एका प्रोजेक्टसाठी त्यांच्या IGIDR म्हणून एक प्रोजेक्ट होता, त्याच्यामध्ये ओपनिंग्स पाहिजे होती. सो मी तिथे जस्ट बिकॉज ऑफ आय टॉक विथ द कम्युनिटी ऑफ कोली कम्युनिटी, सो मला त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन कसं करायचं लोकांशी, हे सगळं तिथे शिकलो होतो. सो त्याच बेसिसवरती मला इथे अपॉर्च्युनिटीज मिळाली आणि मग मी पुकारमध्ये जॉईन झालो. आणि पुकारमध्ये मग खूप वेगळे नॅशनल इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट्स करत गेलो, ज्याच्यात आज खूप 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 नॉलेज मला मिळालं. सो दॅट वॉज माय जर्नी. And students, निलेश आणि ही नेम्ड अमय, ही मुलं आपल्याला नेहमी CMFRI मध्ये असताना प्लॅन्क्टन सॅम्पल हे खूप लागायचं आणि आम्ही फक्त म्हणायचं, निलेश आम्हाला जरा प्लॅन्क्टन सॅम्पल पाहिजे प्रॅक्टिकलसाठी CY आणि MSCचा. हो मॅडम, म्हणजे आम्हाला कधीच प्रॅक्टिकलसाठी सॅम्पलची कमी पडली नाही. प्रत्येक वेळेला ही मुलं आपली जिकडे काम करत होते, NIO म्हणा, CMFRI म्हणा, आपल्याला सॅम्पल पटकन घेऊन यायचे. सो दॅट वॉज द बेस्ट थिंग, की आपली मुलं जिकडे आहेत तिकडे ते एव्हर रेडी असतात कॉलेजला मदत करायला. सो तुम्हाला सुद्धा आता काही लागलं आणि कॉन्टॅक्ट केलं की आपल्याला खरंच तुम्ही आता एकदा लॅबमध्ये या, देन यू विल रिअली एन्जॉय द प्रॅक्टिकल, यू विल एन्जॉय द ambience ऑफ द कॉलेज, अँड यू विल ऑल्सो एन्जॉय I mean every interaction with the teachers, which is most important and which is lacking in this online teaching. आम्ही सुद्धा मुलांना खूप मिस करतो. आम्हाला सुद्धा असं वाटतं की मुलांनी यावं लॅबमध्ये, आम्ही आमचे स्किल्स सुद्धा मुलांना दाखवावे, डिसेक्शन्स करावे, जो आता नाहीये, तर एक्सप्लेनेशन द्यावं. समवेअर वी आर मिसिंग ऑल दॅट. सो लेट अस सी, होप दॅट यू आर पास बिफोर, आय होप यू तुमच्या नेक्स्ट टर्मला तुम्ही फिजिकली कॉलेजमध्ये याल. सो लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स फॉर दॅट. ओके सुप्रिता, प्लीज गो अहेड. Thank you, ma'am. Omkar? Yes, ma'am. Thank you, Suprita, ma'am. Hello, Nilesh sir. Hello, Ketki, ma'am. I would like to ask you, which are the different trainings you have gone through? Trainings. Ketki, you start? You want to start? Yeah, sure. कोणी करा. सो मी निवडलेला माझा जो करिअर होता इन्शुरन्सचा, राईट. सो त्याच्यामध्ये जसं जसं वर्ष गेले, सो देर वॉज डिफरंट रोल्स जे करिअरमध्ये येत जातात, वेगळे माइलस्टोन्स जे अचीव्ह करायचे असतात. सो हळूहळू जसं प्रोग्रेस झालं अँड आय वॉज मुव्हिंग अहेड इन द करिअर, खूप इम्पॉर्टंट झालेलं दॅट आय कीप माय सेल्फ अपडेटेड विथ द टाइम्स, बिकॉज आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे दॅट चेंज इज द लॉ ऑफ लाईफ. सो एव्हरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. जे काल आपण शिकलो ते आज कदाचित त्याला एक वेगळं पर्स्पेक्टिव्ह असतं बघायचं की हे चेंज झालं असेल. आणि बिईंग इन द फायनान्शियल सेक्टर, इट वॉज व्हेरी क्रुशियल की बाबा काय मार्केट अपडेट्स आहेत तेही करून घ्यायला पाहिजे. अँड आय वॉज इन ट्रेनिंग, सो आय हॅड टू कीप माय अदर स्किल्स अप टू डेट, बिकॉज at point of time insurance मध्ये I was not only teaching employees or training employees, we were also training advisors जे स्वतः 40-50 वर्ष इन्शुरन्स मध्ये काम करत असतात. and they are seniors, like 80 years 70 years advisors सुद्धा असतात जे ट्रेनिंग मध्ये बसलेले असतात. सो त्याच्यासाठी खूप सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेस करावे लागले. and I did that because I love to do it. So I did a course of diploma in health insurance because I started into health insurance. 10 years I was there. So diploma in health insurance gave me in-depth knowledge की health मध्ये काय असतं काय नाही. Indian Institute of Insurance
III. तिथून I have got my licentiate certificate. That is the first basic level of insurance certificate. Then associate, and I'm currently doing my fellowship from Indian Institute of Insurance. Similarly, SEBI madun I took my mutual fund certification. एमफीचं सर्टिफिकेशन घेतलंय बिकॉज इन्शुरन्स मध्ये त्याची ही गरज लागते की मार्केट कसं काम करतंय, शेअर्स वरती खाली आहे की नाही. सो अगेन दॅट्स लिंक्ड. ह्याच्या व्यतिरिक्त I got myself certified on behavioral trainings because it was not only about sharing the product knowledge with the people किंवा system knowledge, पण त्यांना अजून जास्त इफेक्टिव्ह बनवण्यासाठी वेगवेगळे ट्रेनिंग स्किल्स एक्वायर करण्यासाठी मग 2-4 सर्टिफिकेशन्स आय डिड. वन वॉज लाईफ कोच सर्टिफिकेशन, वन वॉज बिहेवियर अनालिसिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम दी फ्रँकलिन कवी इन्स्टिट्यूट. So that included 7 habits ची जी ट्रेनिंगचं सर्टिफिकेशन आहे ते मेन होतं त्याच्यामध्ये. And I'm also a content designer. So I'm a certified content designer because we need to make presentations, animations, हे सगळी वस्तू लागते currently. So to keep yourself updated, these are few of the courses and certifications I got during my tenure. Thank you, ma'am. Sir. Yes. So when I was joined CMFRI, it was a GIS mapping project. So the GIS सॉफ्टवेअर होतं ते एक्झॅक्टली कसं वापरायचं होतं ते बेसिक माझं ट्रेनिंग सुरुवातीला झालं होतं when I start to work. And then the fish identification, how to read their journal, which we have to identify the fish. फिश आयडेंटिफिकेशन मध्ये एक मेन गोष्ट जी असायची ना, जी फील्ड वर्क मीन्स जेव्हा आम्ही त्या टीम बरोबर फील्ड वरती जायचो अँड जस्ट वी स्टार्ट टू अंडरस्टँड की एक मतलब आपण फक्त ढोमा असं बोलतो की ढोमा मच्छी, पण ती ऍक्च्युअली फील्ड वरती देर हॅव 100 टाइप्स अँड वी हॅव टू आयडेंटिफाय जस्ट नोज, आईज अँड डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो ते सगळं ऑन फील्ड ट्रेनिंग खूप झालं होतं CMFRI मध्ये. वेन आय कम टू द पुकार, इट वॉज हॅव्हिंग अ डिफरंट प्रोजेक्ट टू एव्हरी इयर. सो प्रत्येक प्रोजेक्टचं एक वेगळं ट्रेनिंग मला असायचं आणि त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं असे पुकार इज अ सिव्हिल सोसायटी. तुम्हाला लोकांबरोबर कामं करायचे. सो तर आपलं बिहेवियर कसं असलं पाहिजे, त्यासाठी आपण स्वतः किती सॉर्टेड असलं पाहिजे, स्वतःला ओळखणं किती महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर त्या प्रोजेक्टची नीड काय आहे, त्याच्यात जो डेटा कलेक्शन करायचा आहे त्या डेटामध्ये काय काय माहिती हवी आहे, मग तो डेटा जेव्हा अनालाइज करायचा आहे त्यासाठी कुठलं सॉफ्टवेअर वापरायचं लाईक एपिडेटा वगैरे. सो अशा वेगवेगळे अनालिसिसचे हे असायचे म्हणजे ट्रेनिंग्स असायच्या. सेल्फ आयडेंटिफिकेशन, सेल्फ नोंद यासाठी वेगळ्या ट्रेनिंग असायचं. सो त्याच्यानंतर जेंडर, कास्ट सिस्टीम ह्या सगळ्या जे काही आपले सोशल इश्यूज आहेत हे सगळं आयडेंटिफाय करण्यासाठी, हे सगळं समजण्यासाठी वेगवेगळ्या ट्रेनिंग्स असायच्या. तर अशा वेगवेगळ्या ट्रेनिंग मधून गेलो आणि आज मी खूप वेगळा घडलं. म्हणजे मला एवढं आठवतं की मी जेव्हा कॉलेज लाईफ मध्ये होतो तेव्हाच आणि आताचा मी त्याच्यात खूप खूप डिफरन्स आलेला आहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रेनिंग. सो दॅट वॉज माय जर्नी फॉर द ट्रेनिंग. थँक्यू. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am. Another question I would like to ask you: what skills are required to be gained or pursued by students to build a career in your field? म्हणजे या फील्ड मध्ये येण्यासाठी मुलांनी आताच्या काय केलं पाहिजे वगैरे. Nilesh, you want to take up? No, you start. Okay. So skills सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर टू बी इनटू इन्शुरन्स सेल्स अँड ट्रेनिंग. एक खूप मोठं इम्पॉर्टंट स्किल इज यू हॅव टू बी पीपल्स पर्सन. तुमचे कस्टमर फर्स्ट अप्रोच हा खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि तुमचे कम्युनिकेशन स्किल्स हे खूप छान असायला पाहिजे. मोस्ट इम्पॉर्टंट एकदम कॉन्फिडन्स अँड नेटवर्किंग हे छान असायला पाहिजे. आणि आजच्या काळात आय थिंक दॅट इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्किल एव्हरीबडी हॅज डेव्हलप्ड ऑल्सो बिकॉज एव्हरीबडी इज सो सोशल नेटवर्क सॅव्ही. Everybody is on the WhatsApp. Everybody uses Facebook, Twitter, LinkedIn. So people are already good on social network. So ते नेटवर्किंग स्किल्स आणि इंटरॅक्शन जे आपण लोकांबरोबर करतो ते खूप जास्त इकडे स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. टू बी सक्सेसफुल फॉर अ लॉंगर टाइम ऑर्गनाइज्ड असणं आणि सेल्फ डिसिप्लिन हा खूप जरुरी असतो इन्शुरन्समध्ये. बिकॉज इन्शुरन्समध्ये राईट फ्रॉम प्रॉस्पेक्ट म्हणजे आपण जेव्हा कस्टमरना भेटतो तिथून गेल्यापासून ते कस्टमरच्या अख्ख्या पुढच्या खूप वर्षापर्यंत त्यांच्या टचमध्ये राहावं लागतं. सो यू हॅव टू बी ऑर्गनाइज्ड. कुठल्या कस्टमर्सना मी भेटलो, काय झालं, त्याचं मे बी डायरी ऑर एन एक्सेल काहीतरी खूप जास्त आपल्याला त्याच्यामध्ये मेटिक्युलसली ऑर्गनाइज्ड व्हायला पाहिजे. वन अदर इम्पॉर्टंट स्किल इज अ
प्रॉब्लेम सॉल्विंग अप्रोच. खूपदा मोस्ट ऑफ द टाइम आपण प्रॉब्लेम्सनाच घेऊन बसतो की यार आता हे झालं, आता काय करू. तर त्याला सोल्युशन काढणं हा अप्रोच असणं या इंडस्ट्रीमध्ये गरजेचं आहे. बिकॉज यू नेव्हर नो की कुठला क्वेश्चन, कुठला हर्डल येईल मध्ये. तर त्याला एक प्रॉब्लेम सॉल्विंग माइंडसेटनी अप्रोच करणं गरजेचं असतं. आणि सक्सेसफुल अजून होण्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट ते तर जनरल पण आहे, ओपन टू फीडबॅक. खूपदा लोक फीडबॅक पॉझिटिव्हली घेत नाही, राईट. मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक की अरे नहीं, ये मेरे को ऐसा बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये कौन है मुझे. एक माइंडसेट होतं. पण इट इज कीपिंग युअर माइंड व्हेरी क्लिअर की वॉट एव्हर आय एम गेटिंग अ फीडबॅक, जे मला सांगतायत इट इज फॉर द गुड ऑफ मी. So because keeping that in mind, there is a lot of growth path in this industry. And a person has to be verbal. He has to be open. He has to participate. He has to speak. So confidence, communication skill, and being organized is very important to be successful in insurance. So for me, माझं जे दोन्ही फील्ड होते ना ते बऱ्यापैकी रिसर्चशी कनेक्टेड आहे, रिसर्च फील्ड आहे. ओके, CMFRI is again for the fisheries research and this PUCAR is also for the social issues research. So दोन्हीकडे फर्स्ट ऑफ ऑल मी CMFRI मध्ये सांगेल की CMFRI मध्ये जर आपल्याला CMFRI सारख्या ऑर्गनायझेशन मध्ये आपल्याला काम करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली यू शुड बी अ इंटरेस्टिंग इन दी फिशरीज अँड शुड बी अ क्युरियस पर्सन. जर तुम्ही क्युरियस असाल आणि तुम्हाला खरंच त्या पार्टमध्ये इंटरेस्ट असेल, त्या विषयामध्ये इंटरेस्ट असेल, सो स्काय इज द लिमिट. There are various organizations or various colleges who actually have a different areas to do the research in the fisheries. So CIFT, CMFRI आणि अशा वेगवेगळ्या संस्था, स्टेट गव्हर्नमेंटच्या, इव्हन आता तर प्रायव्हेट कंपनीज सुद्धा आहेत की तिथे फिशरीजला खूप स्कोप येतोय. सो जस्ट तुमचा इंटरेस्ट किती आहे तो खूप महत्वाचा आहे ह्या सगळ्यामध्ये. आणि सेकंडली जेव्हा मी पुकार बद्दल बोलेल, सो येस, यू हॅव टू डू अ मास्टर्स ऑर अ बॅचलर्स इन सोशल सायन्स आणि त्या ह्याच्यातून तुम्ही पुढे येऊ शकता. ऑर एल्स इफ यू जस्ट लाईक टू डू अ सोशल ऍक्टिव्हिटी ऑर सोशल थिंग्स, सो देर आर वेरियस ऑर्गनायझेशन हू कॅन गिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज. तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा सर्च केलं तर खूप अशा वेगवेगळ्या संस्था आहेत ज्या समाजात वेगवेगळ्या विषयांवरती काम करतात. इफ यू आर इन द वेल, आय मीन तुम्ही जर त्याच्यातून मास्टर्स किंवा बॅचलर्स केलंच असेल सोशल ऑर्गनायझेशन, सोशल इश्यू, सोशल सायन्स मधून, सो वेल अँड गुड. तीस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट इन मुंबई जी सोशल सायन्स मध्ये खूप चांगलं तिथे कॉलेजला ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, तिथून ओपनिंग्स पण खूप चांगल्या येतात. फिशरीज मध्ये घ्यायला गेलं तर वर्सोव्याची CIFT आहे, त्या सुद्धा चांगल्या, तिथे सुद्धा चांगलं एज्युकेशन किंवा चांगल्या स्किल तुम्ही शिकू शकता, चांगलं एज्युकेशन तुम्ही घेऊ शकता इन फर्दर हायर्स कडे PhD साठी वगैरे. सो दॅट वॉज अ डिफरंट ways you can improve yourself. Absolutely right. I agree with both of them की curious mind पाहिजे रिसर्च करायला. and problem solving. You should always think in your mind that every problem has a solution. So when you think that there is कुठलाही problem बघा, solution शिवाय there is no problem. So when you think that there is a solution, that is when you have a positive approach, there is no end to anything. You can, the sky is the limit then. Absolutely, I agree with both of you all. Yes, that's true, madam. With your permission, I would just like to add one experience over here, that when you talked about curious mind, I think when Nilesh was in SY, he used to go for some nature walks. And during such nature walk, he observed some caterpillars, insect larvae. And then that curiosity was there, which caterpillars are these and how they are going to develop into adult insect. Do you remember that, Nilesh? So Yes, ma'am. he collected all those insect larvae and got them into college. And then we decided that let us feed them the same leaves on which they are growing, and let us see that what adult insects we get. Nilesh patiently tried and kept the larvae, but finally it so happened that it developed into parasitism, because those larvae, they were attacked by tachinid flies, and those flies, they laid eggs in the caterpillar. So finally, from those cocoons, we used to get tachinid fly instead of butterfly or moth.
and we couldn't identify, we couldn't do the taxonomy of that tachinid fly. But when we learn about biological control of insect pest, parasitism is very important approach. And this is the example how curious mind can lead to understand how the nature plays its role for biological control of insects. So yes, Pansa madam, curious mind is the key for everything. And thanks Nilesh for Yes, taking me to those tachinid flies in Shivdi. Yeah. and that area is now all vanished because redevelopment is done on that place. Oh, that's sad. That's sad. Yeah. So Suprita, you can please Yeah, take yeah. it on. Thank you. Anurag? Just can I add one thing? Yes, sir. Yeah, Yes, ma'am. sir. Considering the organized fact of Ketki, part of Ketki, while doing MSc party practicals in our lab, she was the most organized person I have seen in the lab. She was highly sincere about it. All the six of us, and she was one of the highly organized girl we have seen. And that time, and management also good from her side. And she was the That- one who used to weigh the chemicals for us. And And y'all used to have all the fun, na? yeah, you can say that. Yeah. She was very systematic. She was very systematic. Yeah. Yeah. That's true. Thank you for sharing, Shreyas. Yeah. Thank Suprita, you, sir. Yeah. Thank you, sir. Anurag? Yes, ma'am. Ma'am, I would like to ask one question that can you share me learning experience in zoology and how it helped you in your career development, ma'am, sir? Okay, thank you, Anurag. Very nice and very interesting question. Because most of the time people asked, when I joined insurance industry, also they asked, how is your zoology experience going to help you in insurance? Many people, it's a very common question. When you do a master's or a degree in a category and you work somewhere else, people always look at you and the first look is like, अरे वो पढ़ाई किया तो इधर क्यों आए? That's a very common question. But I'll tell you, I will very happy to share ki my experience of zoology has absolutely helped me where I am in my career today, everywhere. So right from, I will, take the words from Nilesh, being inquisitive, curiosity, it comes from there. So in zoology also, when our teachers used to show us experiments or some other thing used to come, we were very curious. ये क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? So that skills which I have today in my insurance career, all those skills are all because of my learning experience in zoology. Problem solving approach, that also I learned thanks to my zoology only. Because if you don't get a pigeon or if you don't get a rat today, what solution is going to be there? There were always problems coming up. If you don't get one reference book, where are we going to go? Then we used to go to the mentors and really not have knowledge from them ki kya karna hai, madam. So this problem solving approach, to find out the best solution, I got it from there. Brainstorming, all the 6 of the batchmates along with our mentors used to sit and used to keep on thinking new ideas, how to go ahead, what is the best way to maybe understand a practical, understand a formula. So there also you read a lot of small snippets and it gives you that energy to bring all the minds together and work towards a problem solving solution. Being able to stand up and speak in public, when we used to present, that presentation, we used to give it to ma'am. First presentation, the first person used to go there and show his slides, we all used to be tensed. But because of that small session, standing up there and speaking in public, it boosted our confidence. Thanks to my mentors, they also gave us an opportunity to go to Dr. D.Y. Patil and stand up and take a 15 minutes, standing lecture with our TY students. It was very daunting experience. We are just MSc pass out, सामने TY बैठा है, तो कैसे खड़े होके बात करेंगे इनके साथ? But that confidence came from the push from our teachers, from the push from our mentors, and because of the chance they gave us to stand up and speak in public. Because of that, today I can stand up and speak to thousands of people. I can train them because of those confidence which I got that time.
very critical in insurance is organize. Obviously, my batchmate did tell being organized is what I learned in zoology. All the, in the lab, all the chemicals are kept name wise to see that chemicals A, B, C, D. So that is where we learn small things, and exactly that experience came today. Today in my house, if I have to organize my books, I do it alphabetically because of habit. Anything you do for 21 days becomes a habit. And we spent 2 years doing that in the lab and library. So it became a habit inside. The analytical skills I got from my zoological experience, how to analyze things, how to understand things, how to break down things. So all these experience I've picked up from my career. And before I hand it over to Nilesh to share his thoughts, I would really, I know I'm again and again I say this, but I would really thank that one person, and that is Chaya ma'am. Because of ma'am, I am today where I am in my career. Because if in her experience she would have not pushed me, कि ठीक है यार, Ketki, you know training, you like insurance, go take a career over there. And I'm so happy that I had the backup of ma'am, that she said, yes, you have that confidence in you, you can do it, go and do it. So thank you, ma'am, so much. Today I am whatever is because of my mentor. And I really, really love Chaya ma'am. Oh, thank you. Oh, ma'am. Yeah. So मी जेव्हा ग्रॅज्युएशनला फर्स्ट इयरला आलेलो ना, मी ऍक्च्युली सांगायचं तर मी असं पूर्ण इम्प्रेस झालो होतो ऑल द मोस्टली द बॉटनी अँड झुऑलॉजी डिपार्टमेंट. कारण प्रत्येक विषय म्हणजे आपला जो जे काही प्रॅक्टिकल्स असायचे, लेक्चर्स असायचे, जे इतकं छान शिकवलं जायचं. आणि प्रत्येक टीचर्स कडून मी तरी काही ना काही शिकवत होतो. फॉर एक्झाम्पल, पानसे मॅडमचं बायोटेक्नॉलॉजीचं लेक्चर असलं की पूर्ण आम्ही कुठे असू तिथून जमा व्हायचो आणि त्यांचे प्रॅक्टिकल्स आणि त्यांचं लेक्चर्स ऐकायला आम्ही खूप डीपली आणि खूप म्हणजे एखादा इतका डिफिकल्ट विषय सुद्धा त्या इतक्या सिम्प्लिफाय करून सांगायच्या. त्या आता आम्हाला खूप समज म्हणजे उपयोगी पडलं की जेव्हा आपण एखाद्या फील्डवरती काम करतोय, सो सिम्प्लिफाय करणे एखादी गोष्ट किती महत्वाची आहे हे कळलं. त्याच्यानंतर ऑब्व्हियसली वैशाली मॅम बरोबर जेव्हा मी काम केलं होतं, सो जेव्हा मी रिसर्च पेपर लिहत होतो, सो मॅमला बरोबर मी बसायचो आणि मॅम आम्हाला एक टॉपिक किंवा एक मुद्दा कसा इलॅबरेट करत जायचा ते शिकवलं. जेव्हा मी फील्डवरती ऍक्च्युली काम करायला लागलेलो, सो आयडेंटिफिकेशन बघतो, म्हणजे स्लाइड बघितली, ती आयडेंटिफाय केली, हा दिस इज सॅल्पा, दिस किंगफिशर बर्ड्स वगैरे आपण हे सगळं बघतो. पण जेव्हा ऍक्च्युली आपण जेव्हा फील्डवरती जातो आणि ते किती सायंटिफिकली व्यवस्थित आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं, त्याची ऍक्च्युली सुरुवात आमची लॅबमध्ये आणि कॉलेजमध्ये झाली होती. सो ते तिथे जमलं कारण कॉलेजमध्ये आमचा बेस पक्का झाला होता. फायलम काय असतं, क्लास काय असतो, स्पीशीज काय असते, हे सगळं कॉलेजमध्ये क्लिअर झालं होतं. त्यामुळे ते फील्डवरती काम करणं अजून सोपं झालं होतं. सो फॉर दॅट स्किल इज ऍक्च्युली बेस्ड इन माय कॉलेज. सेम फॉर द MSc, BSc दोन्हीकडे माझं ते बेस खूप छान झालं होतं. जेव्हा मी सोशल फील्डमध्ये काम करायला लागलो, तिथे स्किल होतं ते म्हणजे ह्युमन इंटरॅक्शन. तुम्ही जेव्हा लोकांशी बोलताय, लोकांशी इंटरव्ह्यू घेताय, लोकांशी सर्वे करताय, लोकांशी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताय, सो यू कॅन नॉट बी से की हे बोला आणि मी निघतो. नाही, जेव्हा त्यांचे इमोशन्स येतात, जेव्हा तुम्ही ते तुमच्या समोर रडतात किंवा हसतात, तर तुम्हाला इक्वली त्यांच्याबरोबर कॉन्ट्रीब्युट करावं लागतं. आणि यू हॅव टू बी पेशन्स, विच इज इक्वली फॉर द रिसर्च ऑल्सो, विच इज इक्वली फॉर द सायन्स ऑल्सो. सो पेशन्स असणं खूप गरजेचं आहे. सो या खूप छोट्या छोट्या स्किल्स आहेत ज्या ऑन वर्क आम्ही शिकत गेलो, पण ह्याचा बेस आमचा कॉलेजमध्ये तयार झाला होता. सो थँक्यू मॅम फॉर दिस. You all are all to come and we are there for you, to guide you only. That is our job. Basically, आम्ही टीचर्स जे आहोत ते तुमच्यासाठीच आहोत. आणि स्टुडंट, I can tell you one best quality about MD is that राजकुमारी, हर्षदा आणि ऋषिकेश सर हे सगळे आपले MD चे स्टुडंट्स आहेत. So they have passed out from MD and they are back into MD. So MD college has retained them in the teaching field also. ते सगळे आपले alumni आहेत. हे सगळे स्टुडंट्स जे आहेत ते आपल्याकडेच MSc झालेले आहेत. So that is another advantage we have, that we know them since मला they are there from 11th standard. Yes.
मॅम मला अजून एक एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे जो माझ्या TYच्या प्रॅक्टिकलच्या वेळीचा आहे, जो मी कधीच विसरू शकत नाही. आय डोंट नो एक्झामिनर म्हणून कोण आलं होतं, पण आमची जी TYची जर्नल होती, 4 जर्नल्स आमच्या पेपर 1 to पेपर 4च्या, सो त्या इतक्या छान देशपांडे मॅडमने आमच्याकडून मेंटेन करून घेतल्या होत्या की ऍटलीस्ट तुम्ही एका पेजवर, रायटिंग पेजवर जेव्हा तुम्ही डिस्क्रिप्शन लिहिताय तेव्हा त्याचं मागे छाप येऊ शकतो, मग त्याच्या मागे पेपर ठेवा. जेव्हा तुम्ही डायग्राम काढताय त्याचं स्केच तुमच्या रायटिंग पेजवर उठू शकतो, तर त्याच्या मागे तुम्ही एक जर्नल ठेवा, सॉरी त्याच्यात एक पेज ठेवा. तुमचं कव्हर इतकं सुंदर ठेवा की बघितल्याच आणि कळलं पाहिजे की पेपर 1ची जर्नल आहे की पेपर 2ची जर्नल आहे. आणि ती जर्नल इतकी सुंदर राहिली होती लास्ट पर्यंत की मला आठवतंय की माझी एक्झाम झाली होती. म्हणजे ऑब्व्हियसली एक्झाम मध्ये तर आम्ही सगळ्यांचा स्कोर छान होता, पण जेव्हा ती एक्झाम झाली होती त्या जर्नल्स वरून एक्झामिनर बोलत होते की ती जर्नल्स आम्हाला घेऊन जायची आमच्या कॉलेजमध्ये की दाखवायला की कशी जर्नल्स ठेवली पाहिजे. सो दॅट वॉज, कधीच तो विसरू शकत नाही तो मुमेंट, की शिस्त किती महत्वाची असते प्रत्येक गोष्टी जपण्यासाठी, ती तिथे शिकलो होतो आम्ही. बरोबर आहे. Thank you, Kethi ma'am and Hitesh sir, for letting us know your experience and how we have been connecting zoology and getting into your careers and getting so much of success in your career. But right now, the conditions hai, it is too challenging. The pandemic is here, jobs are not really that available. So, what do you think? Which zoology students can still opt for? Which fields and what opportunities can they get into? So. Kethi ma'am, can we start with you? So yes, Suprata rightly said, the situation of pandemic, lot of chaos is there. But especially for an insurance industry, because I am from that line of area. In this pandemic, one industry that grew is insurance industry, because insurance हा एक असा product आहे जो आपण असं समोर दाखवून कोणालाच विकू शकत नाही, राईट. इन्शुरन्स तेव्हा कामात येतो एक तर जेव्हा मेडिकल असो किंवा कोण आजारी झालं तर इन्शुरन्स कामाला येतो, अनफॉर्च्युनेट इव्हेंट मध्ये इन्शुरन्स कामाला येतो. सो इट्स अ फायनान्शियल सपोर्ट टू दी फॅमिली, किंवा मॅच्युरिटी एक झाली पॉलिसी तेव्हा आपल्याकडे तो फायद्याला येतो. मग कोविडच्या टाइम मध्ये लोकांना ह्याचं इम्पॉर्टन्स, आणि आम्ही स्वतः पर्सनली इतके सारे क्लेम्स बघितलेत, म्हणजे लोकांना आम्ही सेटल करून दिलेत. चेक्स जेव्हा आम्ही घेऊन द्यायचो लोकांना डिजिटली, ते इमोशन्स, ते अंडरस्टँडिंग की द ब्रेड अर्नर इज नो लॉंगर देअर, पण तो इन्शुरन्सचा चेक त्या ब्रेड अर्नरला फायनान्शियली रिप्लेस करतो. इमोशनली तर करूच शकत नाही, पण येस फायनान्शियली तो त्याला एक धीर देतो. या वेळेला इन्शुरन्स मध्ये खूप सारी लोक फ्रॉम डिफरंट फील्ड्स, अँड I'll be very happy to share, fresh college students have joined us and they have used their networking skills and they have taken license and agency from us and they are working in the field of insurance. Because one thing, COVID ने एक गोष्ट सगळ्यांना शिकवली आहे, ती आहे जास्त सहनशील व्हायची. So somewhere sympathy has become empathy. लोकांना आज कळतं की yes, I understand what is happening with you and I am there for you. तर हे जे डिफरन्स क्रिएट केलंय, इट इज व्हेरी हॅपी टू सी यंगस्टर्स आर नाव कमिंग इन इन्शुरन्स. इन्शुरन्स मध्ये एक खूप पहिलं असं मिथ होतं की नाही, इन्शुरन्स म्हणजे 50-60 वर्षाचे एजंटच आपल्याला पॉलिसी विकू शकतात, इन्शुरन्स म्हणजे फक्त LIC. पण सोशल मीडियाच्या मुळे आणि इतकं काय ऍक्टिव्हिटी आणि डिजिटलायझेशनमुळे यंगस्टर्स घरी बसून इन्शुरन्स पिच करतात, बिकॉज इट इज अ वे टू स्प्रेड हॅपीनेस इन अ इनडायरेक्ट वे. Because it gives you a scope not only to meet people, it also gives you a income and a sustainable income. Because insurance एकदा नाही विकू शकत, that is a lifetime thing. तुम्ही एक कस्टमरला जेव्हा इन्शुरन्स सेल करतात, तो कस्टमर तुमच्या बरोबर आयुष्यासाठी जोडला जातो. म्हणून त्यांच्यासाठी त्याचे इन्कम सोर्स आहे, दॅट इज ऑल्सो फ्रॉम अ हॅपी प्लेस. आणि इन्शुरन्स मध्ये एंट्री करणं खूप सोपं असतं. ऑब्व्हियसली एक्झाम द्यायची असते, पण त्याला पण ट्रेन केलं जातं आणि टाइम टू टाइम लोकांना ट्रेनिंग दिली जाते, त्यांना एकदम सशक्त केलं जातं की येस, यू आर केपेबल अँड यू कॅन डू मोर इन दिस फील्ड. सो कोविडमुळे खूप सारी लोक इन्शुरन्स मध्ये आली आहे, बिकॉज पार्ट टाइम ऑपॉर्च्युनिटी ही इन्शुरन्स इंडस्ट्री देते. So not necessary you have to be an employee. You can become a part-time. You can work somewhere and you can become a part-time agent also. So COVID has given more opportunities in insurance.
Thank you, KK ma'am. Nilesh sir, you had your experience in research as well, and you have been connecting to the localites also through Pukar, right? So, what do you think? What more can students, get into? What more fields you feel students can get into? So before I go for the how we survive in pandemic, I'll just have to tell them that when I completed my masters आणि माझी जी ग्रुप होता माझ्या कॉलेजचा आम्ही पुकारच्या एका फेलोशिपला आम्ही अप्लाय केलं होतं. दॅट वॉज अ पुकार युथ फेलोशिप. ओके, so this youth fellowship was a program which designed for the learn a research kit or research tool to youth. Okay, एक तुमचाच एक छोटासा ग्रुप किंवा तुमच्या कॉलेजचा तुमच्या आजूबाजूचा कुठलाही तुम्ही एक ग्रुप करून तुम्ही पुकारमध्ये येऊ शकता आणि या युथ फेलोशिपला अप्लाय करू शकता. अँड दिस स्टील गोइंग ऑन. आता सुद्धा पॅन्डेमिक मध्ये सुद्धा हे वेगवेगळे प्रोजेक्ट चालू आहेत. ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या रिसर्च प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला एक फेलोशिप मध्ये तुम्हाला काही फंड्स मिळतात ज्याच्या थ्रू तुम्हाला वेगवेगळे ट्रेनिंग मिळतात आणि त्या ट्रेनिंग थ्रू तुम्ही एक स्वतःचा रिसर्च करायचा असतो. तो रिसर्च तुमच्याशी रिलेटेड कुठलाही तुमच्या लाईफशी रिलेटेड कुठल्याही टॉपिक्सवर असू शकतो आणि तुम्ही त्याच्यातून खूप वेगवेगळ्या गोष्टी शिकत जाता. अँड हाऊ टू डू अ सोशल रिसर्च हे खूप छान तुम्ही निघता. म्हणजे तुम्ही जेव्हा पूर्ण आणि आता तर ह्या युथ फेलोशिपच्या या प्रोग्रामला 30 कडून एक डिप्लोमा सुद्धा मान्य झाला. म्हणजे तुम्ही जेव्हा हा रिसर्च 1 वर्षाचा कम्प्लीट करता तर तुम्हाला एक सोशल रिसर्चचा डिप्लोमा सुद्धा मिळतो इफ यू आर 12th पास देन. ओके, सो हा एक बेनिफिट आहे आता. सेकंडली, इन पेंडेमिक वी आर वर्क विथ पीपल मोर जॉईनली. कारण जेव्हा आपण पेंडेमिकची गोष्ट करतो, येस वी हॅव जॉब्स अँड वी कॅन सर्व्हाइव्ह, बट जस्ट इमॅजिन की स्लम मध्ये किंवा चाळींमध्ये काय कंडिशन असेल जिथे फक्त हातावर काम करणारी माणसं असतात. त्यांना सर्व्हाइव्ह होणं किती मुश्किल होतं त्या दिवसांमध्ये. आपण हे सगळं बघितलं सुद्धा आहे. अशा वेळी अशाच अनेक संस्था तिथल्या लोकल मुलांना घेऊन त्यांच्याशी कनेक्ट होऊन लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त किती रिच आउट होता आलं, जास्तीत जास्त लोकांना वेगवेगळ्या पद्धतीने, मग ते रॅशन असो किंवा साध्या पाण्याच्या समस्या असो किंवा वॅक्सिनेशन सुद्धा असो. म्हणजे आता सुद्धा जेव्हा आपण बोलतो की मला वॅक्सिन घ्यायचं आहे, पण जस्ट इमॅजिन की तिथल्या लोकांकडे एक स्मार्टफोन पण नसतो, तर त्यांचं व्हेरिफिकेशन वगैरे सगळं करणं, त्यांना एनरोल करणं सुद्धा एक कामच झालं. तर अशी छोटी छोटी कामं सुद्धा आम्ही करत गेलो आणि आज लोकांच्या मदतीला उपयोगी पडत गेलो. सो अशा प्रकारे आमचं काम ह्या लॉकडाऊन मध्ये चाललं. सो देर आर डिफरंट ऑर्गनायझेशन हु इज वर्किंग विथ डिफरंट कम्युनिटीज आणि तुम्ही त्याच्यात एनरोल होऊन एक काम सुद्धा करू शकता किंवा तुम्हाला जर फक्त आवड असेल समाजसेवेची तर सुद्धा तुम्ही त्यांच्या पार्ट टाइम फुल टाइम काम करू शकता. सो दॅट्स ऑल. Here, I would like to tell the students, always remember, you have to update and upgrade yourself. This is one mantra in life which you have to remember. कारण आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघा, तुमच्या लहानपणी PCO असेल, 1 रुपयाचा कॉइन टाकला, तुम्ही फोन केला. आता PCO वगैरे काय नाही, आपण कॅमेरा घेऊन हिंडायचो. आता आपण कॅमेरा लागतच नाही, आपल्या हातात मोबाईल असतो, आपण जिकडे उभं राहतो तिकडे फोटो. तर कोडॅक कंपनी जी आहे ती इतकी एकेकाळी श्रीमंत कंपनी होती की व्हॉट हॅपन टू दिस कोडॅक कंपनी, दे डिड नॉट अपडेट देमसेल्फ अँड दॅट कोडॅक कंपनी हॅड टू क्लोज डाऊन. I remember when I joined college, whenever salary used to happen, I used to go to the bank, update my passbook. If I had to withdraw money, I had to go to the bank. Today, the scenario has changed. We are into the digital era. We take our आपला डेबिट कार्ड, बँक तर आम्ही किती महिन्यात माझ्या रूमच्या समोर सरस्वत बँक आहे, पण किती महिन्यात तिकडे पाय नाही ठेवत. ATM मधनं पैसे विड्रॉ करतो आणि घेतो. सो प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक कार्ड्स हॅव बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॅन यू इमॅजिन नाव, समजा ड्रायव्हरलेस कार आल्यात आता. ओके, इफ यू गो टू एनी फॉरेन कंट्री, एस्पेशली 2 years back when I was in the US, there were Google cars which were driverless. Without the driver, just when you log in where you want to go, the car would take. म्हणजे काय? Just listen to me. काय होणार? ऍक्सिडेंट होणार नाही. ओके, पहिला ड्रायव्हर्स विल लूज देअर जॉब.
If I have to buy a driverless car, I'm just going to feed the data. I have to go to MD college. I don't need a driver. So driver loses the job. Accident होणार नाही तर insurance company डुबली. So nobody will require, no, there's going to be no death, no accident. No death because of accident. So accident insurance हे लागणारच नाही. So can you imagine life की तुम्हाला अपडेट करायचं आहे. You cannot stick to one thing and sit ki nahi, I am in the insurance kiva I am in doing this type of work. But pandemic has taught us so much. आम्ही तर क्लासरूम टीचिंग करू शकत नाहीये. एवढं मोठं कॉलेजची बिल्डिंग, प्रत्येक वर्गामध्ये LCD, प्रत्येक वर्गामध्ये कॉम्प्युटर्स. But we cannot do that. We are sitting at our home and teaching. Exams are online, which we never imagined. We have never heard of Zoom. We had never heard of Google Meet. We had to start learning all these things. So, कधी काय change होऊ शकतो? This pandemic has taught us. So always one mantra, keep updating, keep learning new things. Because when it is going to be your turn, you don't know. Your turn to lose a job. So you have to think of two different plan A, plan B in place. की ह्या प्लॅनला काय झालं तर आपला नेक्स्ट प्लॅन शुड वर्क. So this, whenever I get an opportunity to talk to students, I always tell them, you have to update and upgrade yourself because you really don't know what can happen. So this is one thing you must remember. Suprita, please take over. Thank you, ma'am. You have said it so nicely to them that exactly these are the things we all need to know, learn and focus on. So that's how my second question goes, Ketki ma'am, to you now. What do you think? Like right now, the students of SYF, TY, they are. So what skills do you think is required that they can develop at this level so that they are getting ready for their future jobs? So, Suprita, the same question with a multiple different facet or a different answer. Currently, first thing is what exactly I would just borrow a few words from ma'am. The first thing is being digitally strong, because as we are now going ahead, even in this our career also, there was existence of Zoom, there was Microsoft always, but we never ever opened Teams app because कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज वी नेवर थॉट कि हम लोग फिजिकली एक दूसरे को कभी नहीं मिल पाएंगे. और एक बहुत एक मिथ होता है दिमाग में पुराना कि सामने सामने मिलकर ही ये कर सकते हैं. इंश्योरेंस बेचने के लिए स्पेशली आई टॉक फ्रॉम दैट एंगल, मुझे मिलना जरूरी है. आई हैव टू मीट यू इन पर्सन एंड देन सेल यू दैट थिंग. बट पैंडेमिक हैज चेंज दैट कंप्लीट लुक. Now I don't have to meet the customer. I can just do a WhatsApp calling, video calling, Zoom calling, and I can sell him that insurance. So digitally strong is something that everybody has to be. Second important skill is people need to make contacts. Somewhere down the line as we progress, जैसे जैसे कॉलेज टाइम तक हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन जब शायद कॉलेज खत्म होके when we go to our careers and when we go somewhere else, somewhere we lose touch with our people. I think not only over pandemic, kuch saal pehle, I think I learned the lesson of my life that be in touch with people. You never know which person or whom you can be useful or somebody can be useful or helpful to you. So we lose that touch. The moment we are out of college, we lose it. Or maybe out of school, we lose it. But there are very selected few group of people you should always keep in touch with. Very, very important. And last but not the least, people have to keep on talking and learning something. Every day, I have an habit. I learn one new word every day. Still, at this age also. But it is something you have to learn. And no learning ever goes waste. No, people, सबको लगता है यार ये पढ़ने से क्या होगा? But it is very, very useful. So every day, some new thing. A person has to pick up a habit to learn something new every day. And
कॉन्स्टंटली उसको करना पडेगा. एक जस्ट एकदा असं केलं म्हणजे मला आज मन केलं म्हणून मी काहीतरी नवीन केलं, मग मी 1 महिना केलंच नाही. क्लासिक एक्झाम्पल इज डायटिंग अँड जिम, राईट? पीपल डू इट, जॉइन अ जिम, they will go for 1 day, they will buy new clothes, then nahi 6 baje. So again, self discipline आणि मोटिवेशन. मला जर कोणी सांगितलं आणि मी त्याचं ऐकून मोटिवेट झाले, इट्स व्हेरी रेअर. अंटिल अँड अनलेस मी स्वतः उभी राहून करणार नाही, मला त्याचं काही फायदा. सो सेल्फ डिसिप्लिन अँड मोटिवेशन स्वतःमध्ये असलं पाहिजे. तो आजच्या करंट स्टुडंट्सना दिस इज द बेसिक क्वालिटी वी शुड हॅव. आणि सेल्फ डिसिप्लिन कुठेतरी स्वतःच, म्हणून त्याला सेल्फ डिसिप्लिन म्हणतात. बिकॉज आय कॅनॉट बी डिसिप्लिन बाय एनीबडी एल्स अंटिल अँड अनलेस आय डिसाइड टू. सो दॅट्स वाय सेल्फ डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टंट. अँड मोटिवेशन, येस, I listen to a nice movie, I will see Lagan, I will see Chak De. Yes, I'm motivated for 10 minutes. Next day it's gone. So motivation is like, रोज आंघोळ करणं, रोज उठायला लागतं, बेड मधून उठण्यापासून बाहेर जाईपर्यंत रोज मोटिवेट व्हावं लागतं. So if I'm not curious and motivated, I will not go ahead. So rightly said, Kirti ma'am. So rightly said. Thank you. Yeah, Nilesh sir, what do you feel? What skills students can develop right now at this age? Okay, so if you are moving for the zoological background, so basically तुमचा इंटरेस्ट खूप महत्वाचा. जर तुम्ही खरंच पक्ष्यांमध्ये, प्राण्यांमध्ये इंटरेस्टिंग असाल, त्यांना जास्त डीपली नॉलेज मध्ये त्यांना समजण्यासाठी इंटरेस्ट असाल, सो इंटरेस्ट इज द मोस्ट अँड क्युरियस माइंडेड. सेकंडली बोलतात ना की मी जॉब म्हणजे मी ग्रॅज्युएट झालोय आणि मला लगेच जॉब मिळेल ही अपॉर्च्युनिटी, ही अशी कंडिशन फार कमी आहे बिकॉज ऑफ दिस पॅन्डेमिक. अजूनच ही कठीण आहे. बट ऍटलीस्ट गो फॉर द डिफरंट, आता इंटरनेटची फॅसिलिटी आहेत, वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या वेबसाईटवर जा, तुमच्यासाठी काय काय अपॉर्च्युनिटीज असतील त्याच फाइंड आउट करा. सो सर्चिंग अपॉर्च्युनिटीज इज व्हेरी डिफिकल्ट जॉब, बट येस वी हॅव टू डू दॅट. सेकंड, जिथे कुठेही आपण काम करायला सुरू करू तिथून शिकण्याची तयारी ठेवा. आय नो की CMFRI ला मी जेव्हा जॉईन झालो होतो, जे आम्ही शिकलो होतो बॅकग्राऊंड, म्हणजे आमचा जो CMF कॉलेजमधला जो फिश लर्निंगचा स्पेस होता किंवा आम्हाला जे जर्नल्स किंवा प्रॅक्टिकलमध्ये जेवढं दिलं होतं ते खूप खूप कमी होतं. जेव्हा मी ऍक्च्युअल फील्डमध्ये गेलो होती, प्रत्येक फिश ओळखणं इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज द जर्नल्स इज अराउंड 500 to 1000 पेजेस. सो प्रत्येक दिवशी काहीतरी नवीन शिकायचंय, प्रत्येक दिवशी एकतरी स्पीशीज शिकायचे, म्हणजे प्रॉन्सची असो किंवा एक वेगळा कुठलाही असो, डिमर्सल फिश असो, कुठलंही असो, पण ऍटलीस्ट प्रत्येक दिवशी एक एक फिश शिकत जायचं. अँड दॅट ऍक्च्युली बोलताना एक वर्षांचा सरांनी आम्हाला हे फिशरी आयडेंटिफाय मध्ये हे एक आम्हाला वेगळीच पोस्ट दिली होती की ह्यांना आता हे फिश आयडेंटिफिकेशन येत आहे. सो लर्निंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्येक दिवशी आपण काहीतरी नवीन शिकत जातो, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा मी सोशल फील्डचा बोलतोय, सो येस, आपल्याला हंबल राहणं खूप महत्वाचं आहे. जर आपण लोकांशी कॉन्टॅक्टमध्ये आहोत, लोकांशी व्यवहार करतोय, लोकांशी कनेक्ट आहोत, सो आपण मी एवढा शिकलोय आणि मी असं आहे, मी तसं आहे, नाही चालत. कोणी आपल्याला उभं नाही करत. वी हॅव टू गो, वी हॅव टू सिट विथ देम, वी हॅव टू हंबल विथ देम, वी हॅव टू त्यांना आपण त्यांच्यातलंच एक काहीतरी आहोत असं आपल्याला वाटलं पाहिजे. तरच आपण या फील्डमध्ये छानपैकी सर्वाइव्ह करू शकतो, लोकांशी इंटरॅक्ट करू शकतो, व्यवस्थित माहिती आणि डेटा कलेक्ट करू शकतो. अगेन, जेव्हा तुम्ही डेटा अनालिसिस ह्या प्रोसेसमध्ये असता त्यावेळी प्रत्येक वेगवेगळे सॉफ्टवेअर शिकणं हे खूप बोलतात ना खूप म्हणजे खूप डोकं लावण्याचं काम आहे. सो ते शिकणं, प्रत्येक दिवशी काय 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 त्याच्यात शिकत जाणं, हा सॉफ्टवेअरमध्ये हे ऍप्लिकेशन यूज केलं तर काय होतंय, ते ऍप्लिकेशन यूज केलं तर काय होतंय, हे शिकणं खूप महत्वाचं आहे. सो लर्निंग प्रत्येक दिवशी खूप महत्वाचं आहे जर आपण रिसर्च इंडस्ट्रीमध्ये किंवा रिसर्च एरियामध्ये काम करणार असो तर. दॅट्स ऑल. Okay. Thank you. But you both of you have specified about communication, which is very important. So what do you think, what can they, participate in, what way they can develop this communication? Ketki. Yes, I say. Ladies first. Yeah, thanks, Nilesh. Okay. So, Suprita, just to, त्याला सिम्पल करायचं म्हणजे ना, युजली कम्युनिकेशन इज अ ब्रॉड टॉपिक है ना. जास्त करून लोक उत्तर देण्यासाठीच आन्सर करतात. म्हणजे पीपल डोंट लिसन, डोंट अंडरस्टँड. मला काही प्रश्न विचारला, आय वॉन्ट टू आन्सर हिम, सो आय विल रिप्लाय. सो हा एक चुकीचाच कम्युनिकेशन चा अर्थ निघून घेतो. अँड कम्युनिकेशन ॲज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल, आम्ही जेव्हा कम्युनिकेशनचं सेशन सुद्धा घेतो तेव्हा मी सांगतो की
नी काहीतरी सांगितलं ते झेड पर्यंत पोचता पोचता ते काय होतं तेच नाही माहिती. वी प्ले दॅट गेम इन कॉलेज टाइम वेर वी पास द मेसेज. So the message to the last person is something different only. That is a classic example of communication. पण कम्युनिकेशन डेव्हलप करायसाठी 2 मेथड्स, बिकॉज कम्युनिकेशन हॅबिट नाही, कम्युनिकेशन हा आपला एक स्किल आहे आणि तो आपण खूप छानपणे डेव्हलप करू शकतो. सो द बेस्ट पार्ट, आणि अजून एक कॉन्सेप्ट जस्ट टू शेअर विथ पीपल, एक मिथ असते की इंग्लिश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इंग्लिश नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा. इट्स ॲब्सोल्युटली रॉंग स्टेटमेंट. असं काहीच नाहीये. कम्युनिकेशन इन एनी लँग्वेज इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. काही लँग्वेज, इट्स युअर ओन लँग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बेंगॉली, एनिथिंग इज फाईन, पण the way you have to practice that skill. So a person has to best way to increase or enhance your communication skill is read newspaper. That is how I developed my skill. कुठलाही पेपर, मराठी, इंग्लिश, टाइम्स ऑफ इंडिया, मराठी टाइम, महाराष्ट्र टाइम्स, एनी पेपर, रोज एक पान वाचलं ना, you are learning, writing, understanding and your grammar increases. कम्युनिकेशन मध्ये हाच मोठा प्रॉब्लेम होतो की आपण मे बी तो कॉन्फिडन्स येत नाही बोलताना, आणि म्हणून कुठे ना कुठेतरी वाटतं की एम आय स्पीकिंग द राईट थिंग, मग मी बोलणारच नाही. सो त्याला डेव्हलप करायसाठी रीडिंग, रायटिंग, स्पीकिंग हे तिन्ही वस्तू कम्युनिकेशन मध्ये असायला पाहिजे. ओनली स्पीकिंग विल नॉट हेल्प, बिकॉज ग्रॅमॅटिकली आपण खूप काय काय चुकीचं बोलू शकतो. म्हणजे आजही मला आन्से मॅम म्हणते तू मराठीत बोलू नको, तुझं मराठी खूप बेकार आहे. सो बिकॉज आय एम नॉट ग्रॅमॅटिकली स्ट्रॉंग, बट आय लर्न, आय रीड मराठी पेपर. माझ्या वडिलांची जी पुस्तकं असतात मी वाचते, एक पान सही, पण त्याच्यामध्ये खूप डिफिकल्ट वर्ड्स असतात. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कीप ऑन रीडिंग and speaking. So one practice, maybe it's just a mantra all our students can do. The best thing, I practice my communication, I look into the mirror and I talk. And one more method is I record my video and I listen to it. So when I listen to my own voice and my own video, I come to know की मी काय बोलले, कशी बोलले, because नुसतं बोलणं पण इम्पॉर्टंट नाहीये, त्याला व्यवस्थित बोलणं, आवाजाचा टोन. आपण खूपदा घरी आई वडिलांशी फट करून रिॲक्ट करून जातो. वी टेक देम फॉर ग्रँटेड, राईट? सो दॅट इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल वी शुड डेव्हलप विद इन अवर हाऊस ओनली. सो रेकॉर्डिंग व्हिडिओ अँड लिसनिंग टू युअर ओन व्हॉइस, इट विल हेल्प यू इम्प्रूव्ह युअर कम्युनिकेशन, बिकॉज यू नो व्हॉट यू आर स्पीकिंग. तुम्हाला तुमची ग्रामर, तुमचं व्हॉइस, तुमचं प्रोनाऊन्सिएशन व्यवस्थित येते की नाही तेही कळेल, आणि आपण रोज त्याला रिपिटेटिव्ह करू शकतो. लहानपणी आपण हँडरायटिंग प्रॅक्टिस करायचो, तसं असं कम्युनिकेशन प्रॅक्टिस करू शकतो. सेकंड, मिरर मध्ये जाऊन स्वतःची बोलणं आणि स्वतःचे रिॲक्शन्स बघणं, बिकॉज कधी कधी आपण बोलतो काय पण चेहरा सांगतो काय वेगळं. दॅट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. सो वेन यू लुक इन टू द मिरर अँड स्पीक, यू एक्झॅक्टली नो दॅट आर यू showcasing what you want to say. So that is very important. So these skills can be developed, आणि आताच आपण रोज त्याला डेव्हलप करू शकतो. Right. Thank you, Ketki ma'am. Nilesh sir, would you like to add something? So yes, जेव्हा आपण बोलतो कम्युनिकेशन ना, आपल्याला असं वाटतं की यार बोलत जाऊ, नाही. कम्युनिकेशन मध्ये सर्वात महत्वाचं जे केटकीने पण ऍड केलं की ऐकणं. एखाद्याला ऐकणं खूप कठीण असतं, आणि हे तुम्हाला सगळ्यांना, इव्हन आपल्या सगळ्यांना माहिती असतं, तर आपण जेव्हा लेक्चर ऐकायला बसतो तेव्हा काय हालत असते. सो एखाद्याला पूर्ण ऐकणं हे खूप कठीण असतं. बरं, ते ऐकल्यानंतर आपली दुसरी एक सवय असते की त्याला आपण पूर्णतः जज करून जातो की हे चूक आणि हे बरोबर. सो मग त्या जज केल्यानंतर मग आपण त्या व्यक्तीला कसं निग्लेक्ट करायचं किंवा ऍक्सेप्ट करायचं ह्या गोष्टींपर्यंत जातो. बट ऍटलीस्ट टू लिसन परफेक्टली, टू लिसन केअरफुली आणि पूर्ण नीट समजून घेणं हे खूप महत्वाचं जर आपण कम्युनिकेशनची गोष्ट करतो. आणि सेकंड, येस, आय एम विथ यू अँड आय एम लाईक यू, ही जेव्हा फिलिंग समोरच्याला येते ना, तेव्हा तो तुमच्याशी अजून छान जोडला जातो. सो ह्या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या येतात जेव्हा आपण कम्युनिकेशन हा पार्ट बोलतो तेव्हा. Thank you so much. It was really wonderful talking to you both, and I'm sure students are having a great takeaway with every perspective of what we had a talk with. Over to you, Harshada ma'am. Oh, ma'am. Sorry. Yeah, before that, I just want to share one experience with students. So,
very first of all, Nilesh was my senior. So माझं पहिलं इंटरॅक्शन मॅडम थ्रू झालं होतं, दॅट ही वॉज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट अँड मॅडम हॅज इन्फॉर्म्ड अस की असं काहीतरी प्रोजेक्ट आहे आणि तुम्हाला जर इंटरेस्ट असेल तर अप्रोच करा. ॲट दॅट टाइम फर्स्ट इयर सेकंड इयर स्टुडंट हॅव्हिंग तर सिनियर्सना कसं अप्रोच करायचं, काय बोलतील, कसे असतील, अँड दॅट टू MSc स्टुडंट. So somehow we, 2 or 3 of us, we went to them and we asked like, तुम्हीच निलेश आहात का आणि असं काम चाललंय का वगैरे वगैरे. आणि he's like, हा इट्स ओके, आम्ही असं असं काम करतोय आणि नेक्स्ट सॅटर्डे संडे आमची मीटिंग आहे, प्लीज बी देअर आणि आपण डिस्कस करू. अँड इट वॉज सो कॅज्युअल की आपण एखाद्या फ्रेंड्सना सांगतोय आणि असं नाहीये की तुम्ही ज्युनियर आहात, सो हाऊ मच यू नो और हाऊ विल यू डू इट और एनिथिंग लाईक दॅट. इट्स लाईक जस्ट जॉइन अस, विल बी देअर अँड विल एक्सप्लेन ऑल that with you. I just have to rush for practicals now. So that was my first interaction ever, and I am getting that same feeling right now. This is my first interaction with Ketki ma'am as well, but I'm really happy and lovely to have you and Nilesh, both of you, listening to you, and I hope students are having the same feeling, because I know जसं आपण सुरुवात केली आहे की आपण कॉलेजला मिस करतो and we are not able to be there in actual lectures, we are also missing this junior senior interaction, getting into the field, understanding the field through our seniors and their experiences. So this Kalta, I hope this will be helpful for all of us in this sense. So thank you so much for both of you. Yes, thank you Harshada ma'am. Thank you, Raj. Any questions? Do you want to ask anything to Melissa or Ketki madam? Well, I guess students will approach us later if they have any questions. Rishikesh sir, do you want to say anything? I guess you had raised hand in between. No, that was a mistake. I'm sorry, but yes, I do have a small question. He can answer it. Ketki, generally we get calls for students purpose for various companies. Okay, they will offer you many Ponzi schemes, saying that okay, you enroll with us, you will get these benefits. But generally, what I have learned from some of my friends and my relatives, because most of my relatives are bankers, they said that you should keep your insurance separate and your investment separate. Your insurance should be purely insurance. It should be purely like term insurance. So, but I know that most of the students, they are not aware, because the traditional mindset regarding insurance is LIC. The first thing that comes into anybody's mind in India is LIC. Can you just briefly tell like what benefits there are and how to avoid these schemes, identify those Ponzi schemes? Maybe you can tell it in a very brief way so that some students can get benefit. Absolutely. Okay, Ketki, before answering, I want to add something into it. May I know the right age to get the insurance? Okay, you can add it into your answer. Okay, great. So I'll answer both these questions. So yes, insurance was always, LIC is the monopoly. But now the times are changing, right? LIC को, because at the moment आपण insurance म्हणतो तर पहिला लोकांना वाटतं insurance म्हणजे LIC. So LIC is an organization. LIC is not insurance, right? दुसरी important गोष्ट, yes, people say keep your investments different and keep your insurance different. But now there are different types of insurance which are available. Insurance is not only protection. Insurance एक हा मोठा umbrella आहे. आणि त्या इन्शुरन्स मध्ये आपल्या प्रत्येक लाईफ स्टेजला प्रोटेक्ट करायसाठी प्लॅन्स असतात. सो वेगवेगळे प्लॅन्स असतात. जसं आपलं लाईफ सायकल असतं, राईट? आपण पहिलं एज्युकेशन घेतो, देन आय स्टार्ट अर्निंग, देन स्मॉल लाईफचे ड्रीम्स असतात. आज मला स्वतःचं घर घ्यायचंय, आय हॅव टू टेक माय ओन कार, आय वॉन्ट टू गो ऑन अ स्मॉल वेकेशन. सो हे छोटे छोटे ड्रीम्स असतात. देन युअर मॅरेज, देन फ्रॉम सिंगल पर्सन you become 2 person. There are 2 dependents now. And then you start thinking about how to take your expenses ahead. मग त्याच्यानंतर मुलांचं एज्युकेशन, मुलांचं मॅरेज. So these are the various stages of life, and all that stages of life, what you need is not only investment. You don't need that investment alone. You need protection along with that insurance, and that's why insurance covers are divided into 2 things. एक असतं आपलं बेसिक term plan. Term plan is a traditional plan, right?
म्हणजे इट इज ओनली कव्हर. जर काही झालं कोणाला तर त्याला ते कव्हर मिळणार. सो कमिंग टू जस्ट आन्सरिंग हर्षदा's question over here, term plan is a plan a person should take the day he starts working. So because term plan is the center point of insurance. इन्शुरन्स मध्ये लेयर्स असतात. म्हणजे जेव्हा तुम्ही पहिला इन्शुरन्स घ्याल तुम्हाला टर्म प्लॅनच घ्यावा लागतो. बिकॉज जो फॅमिलीचा अर्निंग मेंबर असतो त्याच्यावरती इन्शुरन्स असणं खूप गरजेचं असतं. सो टर्म प्लॅन इज द प्लॅन यू शुड टेक व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग. सो बिकॉज उद्या काय झालं त्या फॅमिली मेंबरला, तो निघून गेला तर बाकीचे फॅमिली मेंबरचं आयुष्य तर राहणारच तसं जसं आहे तसं. तर त्याचं जे टर्मचं कव्हर आहे दॅट विल टेक केअर ऑफ द फायनान्शियल नीड ऑफ द रेस्ट ऑफ द फॅमिली. So term plan is the first insurance policy person should take. Now, जसं मार्केटमध्ये आहे आपण सगळ्यांनी बघितलंय की आज FD रेट्स किती खाली गेलेत. सो इफ आय ओनली इन्व्हेस्ट इन FD विच इज अ ट्रेडिशनल मार्केट, राईट, म्हणजे माय पेरेंट्स त्यांनी नेहमी विचार केला की त्यांच्या रिटायरमेंटसाठी त्यांनी FD करून ठेवलेले. आणि सगळेजण, आय थिंक एव्हरीबडी ऑन दिस कॉल, युअर पेरेंट्स ऑल्सो, वी ऑल अंडरस्टैंड दे हैव डन एन FD. बिकॉज FD का इंटरेस्ट आता है, गारंटी है, रिस्क नहीं है. FD है तो इंटरेस्ट आएगा. इट इज नॉट शेयर मार्केट जहां पे ऊपर नीचे होता है. सो आई विल गेट इंटरेस्ट इन माय रिटायरमेंट एज. FDचं जे रिटर्न होतं ते एका काळी 9% होतं. आजच्या काळात फिक्स डिपॉझिट 5% इंटरेस्ट देतं. सो द इन्व्हेस्टमेंट इज कम्प्लिटली डाऊन. गॅरंटीड देतं, 5% मिळणारच मिळणार. मग वाय नॉट इन्शुरन्स which will give me a better investment return and also protection cover. So that's why moving just to answer and just to comprise Rishikesh sir's question, why only cars, right? Maruti now 800 and then we want something like Toyota Baleno also with a high end features. तर आजकाल गाडीमध्ये पण हायब्रिड आले. We all want a compact SUV upgrade of the car, right? So why not, if I get investment and protection in one plan, then why should I only want investment when I'm getting same in the same cost and without any expenses? So insurance and investment other than term plan can be bought together, but term plan should not be mixed with investment. Term plan should be pure term policy. And त्याच्यानंतर we have market policies and we have traditional policies जे guaranteed return देतात. आणि जे लोक थोडं मार्केट बद्दल नॉलेज ठेवतात त्यांनी युलिपचे प्लॅन्स घ्यावे जे युलिप देतात. एक क्वेश्चन, फक्त एक मिथ आहे की लोकांना हे वाटतं की इन्शुरन्स मध्ये 3-4 वर्ष राहिलं ना की बंद करायची पॉलिसी. हा खूप चुकीचं अंडरस्टँडिंग आहे. इन्शुरन्स इज लॉंग टर्म. यू आर नॉट टेकिंग इन्शुरन्स फॉर रिटर्न्स, यू आर टेकिंग फर्स्ट फॉर कव्हर, लाईफ कव्हर, आणि त्याच्या बरोबर तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट मिळते. इन्व्हेस्टमेंट मिळायसाठी लॉंग टर्म इन्शुरन्स मध्ये राहावं लागतं. सो दॅट्स वेअर इट विल कम इन पिक्चर. Okay, I hope I have answered sir and Harshada both the questions. But actually, even I have seen that some of the students, even SY student, one of the SY students who was actually. Sorry sir, I am not able to give you. I'm sorry. Am I audible? Yeah. Yes. So just I was taking one day a lecture and SY student actually was asking me about investments, and if that my lecture was on aquaculture and aquarium maintenance. But then he started asking questions related to whether there are any stocks which are related to aquaculture. I said I am not aware of it. Okay. Yes, there is awareness among students. I am glad to see that. But sometimes it is essential to even to at least from the student level itself that they should be aware of how they should plan up their career, not only career, like when they start earning. From the day they start earning, right from the month they start earning, they should be allocating some money for their future also. Because पहिला पगार आला आणि आपण जनरली करायला बघतो, पण माइंडसेट डेव्हलप व्हायला वेळ लागतो बघायला. जोपर्यंत चटके बसायला चालू होत नाही तेव्हा चालू करतो. जसं माझ्या केसमध्ये झालं. फार उशिरा सगळ्या गोष्टी चालू होत्या. आज जर विद्यार्थ्यांपर्यंत या गोष्टी आपण पोहोचू शकलो तर विद्यार्थ्यांना वेळ चालू करतील, त्यांना जास्त बेनिफिट्स मिळतात. Yeah, that's true. So I think we should have a separate session on how to invest
Yes, yes. in intelligent manner. I think we need a session for students as well. Yeah. Yes, madam. Thank you, Ketki. It was really a great session. Ketki madam and Nilesh sir has very well explored how they have chased their path, which they have already chosen. So also, Ketki madam has given the key mantras of being skilled, self-organized, problem-solving mindset, positive approach towards feedback, and which will be definitely applicable to any field our students will wish to make their career in. These mantras will surely help them to be successful in their career. I would also like to point out that our teachers have significant role in defining our professional lives. So even in this online teaching learning mode, students, please be try to connect with your teachers. Now I request Dr. Rishikesh Davi sir to propose vote of thanks and conclude today's Katta. Thank you so much, Harshada. On behalf of Department of Zoology, MD College, I thank you, Ketki and Nilesh, for sparing their valuable time with us and sharing their ideas and also guiding the students regarding the future avenues or something which is different out of the box to sharing your experiences. I also take this opportunity to thank your principal madam, who is always the guiding force and energy for our department. I also thank you, my departmental colleagues, Dr. Vaishali Somani madam, Arshada Koli Satam, Suprita Naik, as well as Rajkumari madam. I take this opportunity to also thank you all the enthusiastic participants for participating in this Katta. Thank you so much. Thank you, Ketki. Thank you, Nilesh. Thank you, ma'am. Thank you for being with us, and really enjoyed having you here, and hope to see you and meet you once again. In real college Katta. Yeah. We should have that. Yes. Yeah. Just wanted to share again, ma'am. Thank you so much for giving us rather this privilege to come and speak with the and interact with all the students. Ma'am, it means a lot because it gives us a confidence that yes, we can actually come and share our experience, and also we can help our people to come and also we can learn lot many things. So this opportunity, it was never given from anywhere. So I was very, very happy when I got this chance, and always going to be there. We just have to call up and we'll be there as usual. So thank you so much. I think on 25th of July in the evening 5, we have an alumni meet of the entire college. So we will share the link on our PG group, and you'll please do join that alumni meet. On 25th July. Not 26th. No, 25th. On It's a party